Hi dear students, how are you? Hope all are you okay? Stay at home and stay safe. In the previous class, we were discussed about the why do atoms combines, how do atom combines, and valence electrons concept, and I gave some clues about to find out the valence and valence electrons. In this class, we are going to discuss about the how to write the periodic table, how to remember the periodic table. Clear? Along with that, some other concepts of the chemical bonds. Okay? So please blank space. Now look at here. While we are writing to the any concept, blank space. While you are writing to any concept, very simple, we have to focus on the concept first initially. Now look at here, in periodic table, we are writing periodic table in very easy method. So in S orbital, we can accommodate only 2 electrons, that's why 2. And P, we can accommodate 6 electrons. In D, we can accommodate 10 electrons. And in F, we can accommodate 14 electrons. Isn't it? So 2, 6, 10, 14. On the basis of these electrons, we can write the periodic table very simply manner. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is the first element of periodic table. Periodic table ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now after the hydrogen ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? That is what? Helium. Let's make it helium. Okay, first I write S block, then D block, then P block. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. Now look at here, this is hydrogen and this is first S block elements. S block elements can be classified. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ periodicity chapter ಬಂದಿದೆ. S block ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, that is first group and second group. Now look at here, this is first group and this will be the second group. So next hydrogen ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೀಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ 20 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 21 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 22 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 23 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now look at here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look at here, D10. Clear? Now just write a line here. Now write the line, then come to here. So second group elements, that is what? Beryllium. This is second group elements. This is third group, fourth group, fifth group, sixth group, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Clear? 12. Then it belongs, come to the what? Next 13 group elements. 13 group elements, first element, this is what? Sodium, 11 atomic number, magnesium 12, and come to here, this is what? 13 group elements. 13 group elements, that is what? Aluminium. What is that? Aluminium. 13 group elements ಹೆಸರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1, then 2, then 3, then look at here. So that is hydrogen, helium, lithium, beryllium. Beryllium, after that what? Boron, carbon, nitrogen, then oxygen, then fluorine, then neon. Isn't it? Now this is what? Helium. And this is what? One group. Clear? Now make it 1. This is 2. 1, 2, 3. Then 4, 5. Make it 2 lines. Okay, nitrogen ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲಮ್ 1 ಹಾಕಿ, and then oxygen ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 14. ಈ ಥರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 14 2 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 and then 14 15 because initially ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. Make it 2 column further. Make it 2 column. Clear? This is lanthanoid and actinides. This is what periodic table. Periodic table. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ನಿಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಗಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ 19 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ 20, ದೆನ್ 21 ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆನೆಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, nickel, copper and zinc. Atomic number of zinc is what? 30. That 30 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? 31 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಗ್ರೂಪ್, 13 ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 14 ಗ್ರೂಪ್, 15 ಗ್ರೂಪ್, 16 ಗ್ರೂಪ್, 17 ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18 ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ 13 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? Very simple students. Bag it. Very simple. Bag it. What is that? Bag it. Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. That is bag it. Next 14 group elements. Chemistry ಸರ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಗೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ in SBI. What is this? Non-policy accounts in SBI. ನೋಡಿ SBI, SBI ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 16 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. OS ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SETEPO, that is what? Osetepo. Osetepo. Oxygen is what? Oxygen O, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್, ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟಟೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟಟೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, xenon and then radon. So this is what how we remember and how we can memorize the given elements. Now ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ p block elements ಮುಗಿತು. Next this is what d block elements, this is what s block elements. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ हीलिनाकी रबड़ी सस्ती और फ्रीबी थी, फ्री वाली थी. हीलिनाकी रबड़ी सस्ती और फ्री वाली थी. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಟಾ ಮಾಂಗಾ ಕಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೇಟಾ ಮಾಂಗಾ ಕಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್शियम, स्कैंडियम. ओके, सो आई मीन बेटा मांगा कार स्कूटर, बाप राजी हो गया. बेटा मांगा कार स्कूटर, ಬಾಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ರಾಜಿ ಹೋ ಗಯಾ. ಆಯಿತು ಮಗ, ನಿನಗೆ ಬೈಕ್ ಏನು ಕಾರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವಾಗ SLC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದರೆ, PUCಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಈಸಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಂಚ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫೀವರ್ ಆಗಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನೀ ಕುಡಿಕೋ ಚಿಂಗಲಾಲ. ಫನ್ನಿಯಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಗು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಂಚ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫೀವರ್ ಆಗಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನೀ ಕುಡಿಕೋ ಜಿಂಗಲಾಲ. ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್.
ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇದೆ. 30 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೇ ಲಿಬೆ ಬಿಸಿನ ಚಂದ್ರು ನೀನು, ಓ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀ ನಾ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಂಚ್ನ ಮನೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಫೀವರ್ ಆಗಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನೀ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಿಂಗಲಾಲ ಗಾನದ ಗೆಳೆಯನೇ ಆಶಿಸದಿರು ಸೇವಿಸದಿರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕ್ರಮವ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಸಾರು ಯುಗಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಳಿಬೆ ಡೈಲಿ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ PUC ಮುಗೀತು, 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು. ಯೂಶಲಿ BSc BCom ಆ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ 21 ಈಸ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್? ಸಿಂಪಲ್ 8 - 5 ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ? ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸು? ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನಿದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವ? ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾಯಿ ಮರಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದರ ನಡುವೆನೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ರೈಟ್ ಬಾಂಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡಿನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನನಗಿರೋದು 2 ಬಾಂಡು, ಒಂದು ರೈಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. A father, slide please. A father and a daughter. Daughter holds the father hand, fingers, nothing but it is also a bond. That is father-daughter bond. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ maximum stability and minimum amount of energy. That is stability of the bonds. Next one, look at here. So elephant which holds the what that ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಆನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ದೂರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಬಯಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಾಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಅಯಾನ್ಸ್, ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ? ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್
force which holds various constituents together in different chemical species. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೌ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಲೈನನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಏನು ಸಿ 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 ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ CH4 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಥೇನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡ್. ವೈ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 4, only 4? Because valency of carbon is what? 4 valency. Each individual hydrogen ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, only 1. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ valency of hydrogen is 1. So 1 hydrogen is combined with the 1 carbon ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ, 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now look at here, this is what bond formation, isn't it? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. So that is types of chemical bond. Dear students, types of chemical bonds ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥರದ ಟೈಪ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ 1 by 1 ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ bond with the higher electronegative element or its atom. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ H2O ನೋಡಿ. What is the formula of water is not H2O. H2O is a water molecule. ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಆ ಥರ H2O ಅನ್ನೋ 1000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ H2O ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ H2 ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, H2O ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ HO ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ H2O. ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ಬರದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್,
hydrogen, oxygen, hydrogen. This oxygen is bonded with this hydrogen and same with this hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ? ಓನ್ಲಿ 2, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 8, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 6, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು KPS PU ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.